رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کی ہیلو آج کی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہماری نشست میں بہت مختلف آڈینس میں لوگ موجود ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ماسٹر پلان کراچی 2047، جو ایک ماسٹر پلان شہر میں حکومت کی طرف سے بنایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس میں پلاننگ میں شامل ہیں، تو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس ہمارے جو میزبان ہیں آج وہ زاہد فاروق صاحب ہیں، اور پارٹیسپینٹس میں ڈاکٹر سعید الدین احمد اور محمد توحید صاحب ہیں، اور ان کا تعارف جو ہے وہ زاہد فاروق صاحب خود کرائیں گے، جو اربن ریسورس سینٹر میں اپنے سرگرمیوں میں شامل رہتے ہیں۔ زاہد فاروق صاحب آپ کو میں بلاتی ہوں، آغاز کیجیے اس پروگرام کا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس پلیٹ فارم پہ یہ اجتماع کیا کہ آج ہم گفتگو کر سکیں اپنے شہر سے متعلق، شہر میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پلان کیا جا رہا ہے۔ ماسٹر پلان جو ہے ہمارا وہ کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے ڈاکٹر سعید الدین صاحب، ایل ڈی یونیورسٹی میں ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس چیز۔ دوسرے ہمارے دوست ہیں محمد توحید صاحب، مختلف یونیورسٹیوں میں فیکلٹیز ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پہ خدمت کر رہے ہیں، اور آئی بی اے کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ تو جناب محمد توحید صاحب۔ بہت اہم ایشو ہے، اور ہم آپ لوگوں کو بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ ٹائم نکالا کہ شہر سے متعلق اس گفتگو کا حصہ بنا جائے، کیونکہ ہم لوگ تو گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہر جگہ ہو، ہر پلیٹ فارم پہ ہو، تاکہ ہم جان سکیں کہ 2047 کا جو ماسٹر پلان ابھی پروسیس میں ہے اس میں ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ہم کیسا شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھلتا پھولتا شہر، اس کی کیا ڈائریکشن ہوگی، جینڈر کے حوالے سے شہر کیسا ہے، ٹرانسپورٹ، پانی، ہاؤسنگ، سڑکیں، گرینری، جو ہماری دوسری اوپن اسپیسیز ہے، ان کے حوالے سے ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے جو سوچنے والے دماغ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو آج اس گفتگو میں ہمارے دوست احاطہ کریں گے کہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، شہر کی صورتحال جو پریزنٹ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سب اس شہر میں سفر کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ اس شہر میں جو بھی جیسی بھی سہولیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سفری سہولیات کیا ہے، پانی کی سہولیات کیا ہیں، رہائش کے حوالے سے کیا مسائل ہیں، کچی بادیوں کا کیا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا مسائل ہیں۔ تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا، کیونکہ سعید الدین صاحب جو ماسٹر پلان کو ترتیب دے رہے ہیں، لوگ جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، کمیٹی والے این ای ڈی کی طرف سے اس ٹیم کا حصہ ہے، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ گفتگو کریں کہ 2047 کا جو ماسٹر پلان ہے وہ ہے کیا، کس مرحلے میں ہے، اور کس طرح وہ شہر کو دیکھتے ہیں آئندہ بڑھتے ہوئے۔ شکریہ۔ شکریہ زاہد فاروق صاحب، اور منتظمین کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے دعوت دی بات کرنے کے لیے۔
سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دوں کہ NAD یونیورسٹی کا رول کیا ہے اور میرا اس میں کوئی رول ہے یا نہیں ہے. ایٹ دا مومنٹ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے ماسٹر پلان 2047 میں. یہ ایک جو KDA کی طرف سے یہ انیشیٹ ہوا، گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے KDA رسپانسبل تھا اور KDA نے انیشیٹ کیا، اس کی بیڈنگ ہوئی، کچھ کمپنیز ہیں، فرمز نے، کنسلٹنٹس نے اس میں بڈ کیا، اور اس وقت جو ہے ایک دارالحنسا ایک کمپنی ہے مڈل ایسٹ کی، اور اس کے ساتھ جو جوائنٹ وینچر ہے ایشین کنسلٹنٹس ہیں، اور ایک اور 3 کا جوائنٹ وینچر ہے جو اس ماسٹر پلان کو ترتیب دے رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے جو NAD یونیورسٹی نے اور ڈاکٹر نعمان احمد صاحب کی سربراہی میں کچھ ہم نے گزارشات پیش کی تھیں جو سندھ گورنمنٹ کو کہ ماسٹر پلان جس سے بھی آپ بنوائیں گے وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے ہم نے TORs میں ان کے مدد کی تھی کہ یہ ڈیلیوریبل یہ دینے چاہیے، تب یہ ماسٹر پلان شہر کے لیے مناسب رہے گا. اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر تنویر صاحبہ نے بھی مجھ سے کچھ درخواست کی تھی کہ پہلے بتا دیں کہ ماسٹر پلان ہوتا کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے ڈیولپمنٹ میں. تو کسی بھی شہر کا ماسٹر پلان، اس کے الفاظ سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ شہر میں جو منصوبہ بندی ہے یا ڈیولپمنٹ ہے کیسی ہوگی. یوزولی 20 سال کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے ماسٹر پلان. اس وقت 2020 ماسٹر پلان لاسٹ تھا، KSDP 2020، کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان KSDP 2020، جس کا ٹینیور 2020 میں ختم ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ پلان ہوا کہ یہ سیکنڈ ٹینیور ایک شروع ہونا چاہیے، کیونکہ 2040 تک ہونا تھا. تو انہوں نے کہا، بات یہ ہوئی کہ 2047 میں پاکستان کے 100 ایئرز ہوں گے تو اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اور یہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے 20 سال کا، اس کے لیے ایک ویژن ترتیب دیا جاتا ہے. اس ماسٹر پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دس ماسٹر پلان ٹینیور ہمیں اپنے شہر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. پچھلا ماسٹر پلان جو تھا اس میں اس کا ویژن تھا کہ کراچی کو ایک ورلڈ کلاس سٹی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ورلڈ کلاس سٹی کیا تھا، کیسا تھا، کیا بن گیا، یہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے، الگ سے اس کے لیے نشست درکار ہے. اور اب ویژن کیا ہوگا یہ کنسلٹنٹ جو ہیں شہریوں سے ڈسکس کر کے ان کے ساتھ مختلف انگیجمنٹ کر کے یہ ترتیب دیں گے کہ ویژن کیا رکھا جائے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریکویسٹ آتی ہیں اور شہری کس طرح چاہتے ہیں اپنے شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح سے ترتیب جائے. اور پھر اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہم یا پلانرز جو ہیں وہ منصوبے ترتیب دیتے ہیں کہ ہر 5 سال بعد کیا ہونا چاہیے، کس طرح کے منصوبے بننے چاہیے، اور سو دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور 20 سال کے بعد 27 سال کے بعد اس کیس میں شہر کیسے ہو جائے. تو یہ ایک اجمالی اس کا جائزہ ہے. اب اس کی ٹیکنیکلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ یوزولی ماسٹر پلان میں اس کے سب سیٹس ہوتے ہیں. ایک تو ماسٹر پلان ہوتا ہے جس میں لینڈ یوز پلان ہوتا ہے کہ شہر میں جو اسپیسز ہیں وہ کیسے یوز ہوں گی، ان کو کیا فنکشن دیا جائے گا، انڈسٹری کہاں ہوگی، ریزیڈینشیل ایریاز کہاں ہوں گے، اسٹوریج کہاں ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کیسے چلے گی، ان کو ہاؤسنگ کو جاب مارکیٹ سے کیسے کنیکٹ کرے گی، لوگ گھر سے کیسے نکلیں گے، ورک کیسے کرنے کیسے جائیں گے، واپس کیسے آئیں گے. یہ تمام ڈیسیجنز اس ماسٹر پلان کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ پاپولیشن کی بنیاد ہوتی ہے کہ جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کی نیڈز بڑھ رہی ہیں، اور ان نیڈز کی پہلی نیڈ ہاؤسنگ ہے. جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں اتنی ہاؤسنگ درکار ہے، تو اس کو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، انجینئرنگ کے فارمولاز کے تھرو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی ہاؤسنگ ہر 5 سال میں درکار ہوگی، اور وہ ہاؤسنگ کس طرح اچیو کی جائے گی، پرائیویٹ سیکٹر کتنا کرے گا، پبلک سیکٹر کتنا کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر یہ لوگ کہاں رہیں گے. اسی طرح پاپولیشن کو رسپونڈ کرتے ہوئے ٹرپ جنریٹ کتنی ہوں گی، ٹرانسپورٹیشن کتنی درکار ہوگی، جابس کتنی درکار ہوں گی، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس طرح ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن بن جاتی ہے شہر کے لیے کہ یہ آپ نے فالو کرنا ہے.
اب اس میں جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سمیت پاکستان کے کئی شہروں کے ماسٹر پلان بنے، لیکن ہم سب یہ سوال کرتے ہیں کہ سب کے اچھے ویژن تھے، کیا وہ ویژن اچیو ہو گئے؟ اس میں سب سے بڑی بحث تو ماسٹر پلاننگ میں یہ ہے کہ یہ اچیو کیوں نہیں ہو پاتے، یا 2020 کا اگر کوئی ویژن تھا تو یہ کیوں اچیو نہیں ہو پایا؟ اس کی جو ہماری تھوڑی سی ریسرچ ہے اس کے مطابق ہم جو ماسٹر پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کوانٹیٹیو وے میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ٹارگیٹ ہم جب یہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ پاپولیشن کیسے بڑھے گی اور اس کی ہاؤسنگ کی نیڈ، ٹرانسپورٹیشن کی نیڈ، ہیلتھ کی نیڈ، ایجوکیشن کی نیڈ، گرین ایریاز کی نیڈ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کتنی ہمیں اس کی فیسلٹیز دینی ہے، ایونچولی انویسٹ کتنا کرنا ہے۔ لیکن جب ماسٹر پلان بن جاتا ہے بہت اچھا کتاب کی صورت میں آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ کنسلٹنٹ جو ہے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور یہ ماسٹر پلان گورنمنٹ کو حوالے کر دیتا ہے۔ اب اس کو امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ماسٹر پلان کبھی بھی دنیا میں جو اچھی پریکٹسز ہیں اس میں کسی پروجیکٹ کی طرح نہیں ہوتا۔ ماسٹر پلان ایک کنٹینیوس عمل ہے، مسلسل عمل ہے، روزانہ کا عمل ہے، روزانہ کے ڈیسیجن ہے، روزانہ کا ریویو ہے، اور اس کی بنیاد پہ اپنے فیصلے تبدیل کرنا، یا جو فیصلے ہو چکے ہیں اس میں اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو ماسٹر پلان جب بھی کسی بھی پروجیکٹ کی صورت میں بنایا جائے گا وہ شاید اس طرح سے امپلیمنٹ نہ ہو پائے، اور جتنے بھی اچھے کنسلٹنٹ آ جائیں، جتنی بھی اچھے وہ پروجیکٹ بنا کے دے دیں، اگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا فالو اپ نہیں ہوگا کہ کیا ہم ڈیسیجن جو ہیں ماسٹر پلان کے مطابق لے رہے ہیں، نیا ایک گھر بن رہا ہے وہ اس لارجر ماسٹر پلان کے مطابق ہو رہا ہے، جو ٹرانسپورٹیشن کے ڈیسیجن ہو رہے ہیں وہ اس ماسٹر پلان کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو پلانرز کا سب سے بڑا اس وقت کی تنقید یہ ہے کہ ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں، پلاننگ نہیں کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایک شارٹ ٹرم کے لیے ایک چھوٹے آبجیکٹو کے تحت آپ انویسٹ کرتے ہیں اور مختلف ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کر لیتے ہیں، جبکہ ماسٹر پلان ایک بہت بڑا تھنکنگ ہے جو تمام پروجیکٹس کو ساتھ ملاتا ہے تاکہ ایک یونیفائڈ ویژن اچیو ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کا اجمالی جائزہ ہے، اور جو مین کریٹیسزم ہے، جو مین ڈیبیٹ کی بات ہے کہ نیا ماسٹر پلان بن رہا ہے تو کیا یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ باقی بات تو یہ رہنے دیں کہ وہ اس کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ماسٹر پلان تھیوریٹیکلی ٹھیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے اس کے امپلیمنٹیشن میں، وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ایک جائزہ پیش کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک شکوہ، چونکہ ہم کام کرتے ہیں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اربن ریسورس سینٹر کے ساتھ، جو اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور جب ہم عارف حسن صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دیگر اکابرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ماسٹر پلان بن جاتے ہیں لیکن صوبائی گورنمنٹ سے اس کی کسی بھی ماسٹر پلان کی اپروول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس ڈاکومنٹ کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اب جناب محمد توحید صاحب کو کہ وہ موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں، ان کی بھی نظر ہے ماسٹر پلان کے اوپر، وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ ایک آئی بی اے کی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وہ ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں، تو وہ 2047 کے ماسٹر پلان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کیا امیدیں رکھتے ہیں اس ماسٹر پلان سے۔ بہت شکریہ ظاہر صاحب۔ اچھا، جیسے کہ ڈاکٹر سعید نے ماسٹر پلان کے حوالے سے ایک بڑا ہولسٹک قسم کا جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا، اور ہم نے سب نے سمجھا کہ ماسٹر پلان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور شہر جو ہیں دنیا میں مختلف شہر، وہاں ہمیں جو سکسیسفل اگزامپل ملتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر جو چینجز ہو رہی ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے۔ اچھا، 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جیسے کہ ماسٹر پلان کے حوالے سے اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ شہر کے
7 मास्टर प्लान सामने आते हैं, 2 वो थे जो कि पार्टीशन से पहले के थे और 5 मास्टर प्लान जो है वो पार्टीशन के बाद के थे। तो सबसे पहला मास्टर प्लान जो था, जो कि पार्टीशन से पहले का था 1922 गालिबन बाय ए मेराम, वो जो है वो कम्प्लीटली नोटिफाइड हुआ था और उसके बाद आने वाले तमाम मास्टर प्लान जो है वो किसी ना किसी तौर पर फेल हो गए। अच्छा, फेलियर सिर्फ ये नहीं होता कि वो नोटिफाई नहीं हुआ, अगर वो आउटडेटेड हो गया, जैसे अभी इस वक्त जो है वो हम 25 में मौजूद हैं और ये मास्टर प्लान समझ लें, ये एक्सरसाइज हमारी 2020 के से का जब एंड हो रहा था उससे पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, अगर इस तरह देखा जाए तो बाज औकात कहने का मकसद ये, बाज औकात ऐसा होता है कि वो टाइम फ्रेम की वजह से क्या होता है कि आपकी सोशो इकोनॉमिकली जो है वो शहर शिफ्ट हो गया। ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हमने ये देखा कि प्रीवियस मास्टर प्लान जो है उसमें जहां पॉलिटिकल मसले थे वहां एक बुनियादी मसला ये भी था। अच्छा, एक और बुनियादी और अहम चीज ये है, पूरी दुनिया में देखा ही जाता है कि देखिए मास्टर प्लानिंग की एक्सरसाइज जो है वो बेस करती है आपकी पॉपुलेशन पर, कि किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले देखना जरूरी है कि इस शहर की आबादी कितनी है। बारहा दीगर जगहों पर भी मैंने ये बात की कि सेंसस ये कहता है कि शहर की आबादी जो है 20.38 मिलियन है, लेकिन हम या वो इदारे जो इस शहर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो SSDC हो, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन हो, उनके जो ऑफिसर्स है, उनकी जो इंतजामिया है, उनका कहना है कि इस शहर की आबादी 3 करोड़ है। अब ये एक अलहदा बहस है कि जब ये सेंसस हो रहा था उस वक्त भी हमने ये बात रखी थी कि आप ये डी फैक्टो, डी जोर, ये दो जो पैटर्न है, इस पे इसकी टेक्निकल में बहस में जाए बगैर ये देखें कि कराची शहर में साल के बेशतर हिस्से में जितने लोग रहते हैं आप उनको कंसीडर करें। इस शहर में सीजनल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा पैटर्न है, यानी कि लोग जो है वो इस शहर में 4 से 6 महीने रहते हैं, 8 महीने तक रहते हैं और प्रेफर करते हैं कि 4 महीने कम से कम या 6 महीने अपने आबाई इलाकों में रहें। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला जब आता है कि जब सेंसस उन 1 करोड़ लोगों को यहां की आबादी में काउंट नहीं करता जो कि इस शहर में 8 महीने, कोई 6 महीने, कोई 9 महीने रिहाइश इख्तियार करके रखता है मुस्तकिल 1 साल में। प्रॉब्लम जब है, पूरी दुनिया से आप कोई भी कंसल्टेंट, कोई एक्सपर्ट लेकर आ जाए, जब तक आबादी की एक्यूरेट काउंटिंग नहीं होगी तो हम कोई भी मामला अपना हल नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा जो है वो किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता लोग कितने हैं तो हम ये नहीं देख सकते कि इनकी पानी की जरूरत कितनी है, ये जो है इनका जो है वेस्ट कितना जनरेट होगा, इनको ट्रांसपोर्टेशन कितनी चाहिए, इनकी ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह होगी, इनका हाउसिंग का मसला किस तरह से हल होगा, तो ये तमाम चीजें फिर पीछे रह जाती हैं। बुनियादी गैप तो फिर मैं कहूंगा अभी चाहे वो दारुल इंसा हो, चाहे वो लाहौर के कंसल्टेंट एशियन कंसल्टेंट जो लाहौर की फर्म है वो हो, चाहे कोई और हो, आप पूरी दुनिया से किसी को भी बुला लें, लेकिन जब तक 2 बुनियादी चीजें, एक तो ये कि शहर की आबादी को जब तक ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि जो लोग इस शहर में साल के बेशतर हिस्से में रहते हैं वो शहर की आबादी है, उस हिसाब से काउंट करें तो कुछ बेहतरी आएगी। सेकंड ये कि जो भी कंसल्टेंट हो वो इस शहर के बारे में जानता जरूर हो। देखिए ये शहर बहुत कॉम्प्लेक्स है इस हिसाब से कि इसमें 19 लैंड ओनिंग एजेंसीज है, जिसमें से 6 आपके कंटोनमेंट बोर्ड है जो कि अपने अपने हिसाब से जो है लोकल गवर्नमेंट का निजाम चलाते हैं। मेयर साहब जो है, मेयर कराची जो है वो कई दफा ये कह चुके हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 33% शहर का इख्तियार है, यानी शहर मुख्तलिफ टुकड़ों में बटा हुआ शहर है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आप जो है वो इलेक्ट्रिक के डेटा को देखें, कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन के डेटा को देखें, SSDC के डेटा को देखें तो मुख्तलिफ लेयर नजर आती हैं। इस शहर में कमोबेश 1500 के करीब तो कच्ची आबादियां हैं। इसके साथ गोटाबाद स्कीम के तहत जो गोट आबाद हुए वो एक अलहदा है। तो यानी कि जब तक हम जो है वो हाउसिंग में फॉर्मल हाउसिंग, इनफॉर्मल हाउसिंग, इसी तरह इकोनॉमी में फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज बहुत सारे हैं इस शहर में। अभी जैसे कि बात हुई कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर यह शहर चल रहा है, क्या होता है वो प्रोजेक्ट किस तरह से सामने आते हैं, हमने ये देखा है कि कम्युनिटी ड्राइवन प्रोजेक्ट इस शहर में नहीं है। कभी कम्युनिटी से ये नहीं पूछा जाता कि जी आपकी क्या जरूरत है, आप किस तरह का ट्रांसपोर्ट का निजाम चाहते हैं, नहीं पता चलता है जी वो जो है एक BRT का प्रोजेक्ट आया और वो जो है वो किसी न किसी यानी कि कहा जाए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेकर आया था और वो प्रोजेक्ट जो है वो चलना शुरू हो गया।
یا کہیں وفاق کی طرف سے یا کہیں جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, یعنی ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے تحت اس شہر کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹیز کے ساتھ بات چیت سے یہ سمجھا جائے, جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو گرین لائن بی آر ٹی چلی ہے اس کا جتنا فائننس اس میں لگا ہے, اگر اسی فائننس کو لے کر اس شہر کے وہ ادارے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ ایٹ جو بس روٹس لے کر آتے ہیں تو شاید 5 بس روٹ لے آتے ہیں اسی پیسوں میں, اور آج اگر جو ہے وہ صرف 7% پاپولیشن جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی جا رہی ہے گرین بس سروس کی طرف سے, تو شاید وہ 25-30% لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملنا شروع ہو جاتی. کیونکہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں یہ فینسی قسم کا جو ہے وہ اے آئی بیس نظام وائی فائی سسٹم ہو, یہ نہیں چاہیے, ہمیں ایسی ٹرانسپورٹ چاہیے جس میں ہم اپنے گھر کے باہر سے باعزت طریقے سے بیٹھیں اور دوسری جگہ پر جہاں ہمیں جانا ہو وہاں پر ہم جا کر طریقے سے اتر جائیں. لوگ تو یہ مانگ رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے پھر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بی آر ٹی کی لائنز اور جو ہے فینسی قسم کے پروجیکٹ لا رہے ہیں جس کی جو آپریشن اینڈ مینٹیننس اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے پھر شہر میں. ابھی ہم نے سنا کہ جو شہر کراچی میں جو بسز لائی گئی تھی جس میں یہ جو ہے ایٹ گریڈ بسز بھی ہیں جو کہ ریڈ بس سروس کہلاتی ہے, اس پر سے بھی جب سبسڈی ختم کرنے کی بات کی گئی تو لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ وہ سوالات اس شہر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شہر میں ہمارے پاس جو کہہ رہے ہیں سوشو اکنامک جو ٹیئرز ہیں وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لو انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو مڈل انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اب نہیں بچے. اگر کہا جائے تو اب مڈل انکم گروپ والے لوگ اس شہر میں نہیں بچے, یا اب شہر اس جانب کافی حد تک چلا گیا ہے کہ یا تو ایلیٹ گروپ ہے یا پھر وہ جو ہے آپ ان کو لو انکم گروپ میں شامل کریں گے, کیونکہ کسی نہ کسی طور جو ہے وہ جو ہے اس شہر کے جو بنیادی پرابلمز ہیں اس میں شامل ہو گئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ اوور آل صورتحال جس پہ ہم نے بات کی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم آسپیکٹ ہے جو اس شہر میں ماسٹر پلاننگ کے پرسپیکٹو سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ادارے کام کر رہے ہیں, ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرا تعلق آئی بی اے کے ایک ریسرچ اینٹیٹی سے ہے جس کو کراچی اربن لیب کہتے ہیں, اور ہم پچھلے 4-5 سالوں سے جو ہے کلائمیٹ پر اور خاص طور پر لوکل کلائمیٹک کنڈیشنز پر کام کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس شہر میں 2 طرح کے سینیریوز ہیں, یا تو ہیٹ ویو ہے یا پھر اربن فلڈنگ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں گرمی کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً بڑھتے جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 مہینوں پر آ گیا ہے, کہ 8 سے 9 مہینے اس شہر میں گرمی رہتی ہے, اور ہیٹ ویو یا کہہ لیں کرونک ہیٹ امپیکٹ کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 4 مہینوں پر آ گیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ کچھ انالیسس کیے تھے جو پچھلے 60 سال کے ہم نے جو ہے وہ اس میٹ کے ڈیٹا کو دیکھا, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کراچی شہر میں پچھلے 60 سالوں میں جو درجہ حرارت ڈے ٹائم ایوریج ٹیمپریچر جو انکریز ہوا ہے وہ ہوا ہے 1.6 ڈگری سیلسیس. چلے پوری دنیا میں 1 ہوا ہے, ہمارے یہاں 1.6 ہوا ہے, 1.2 ہوا ہے, ہمارے یہاں 1.6. چلے ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. لیکن الارمنگ جب ہمیں لگا, جب ہم نے نائٹ ٹائم ٹیمپریچر کی جو ٹرینڈ کو دیکھا تو پتہ چلا وہ تو جو انکریز ہو کر 2.4 ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے. یعنی وہ کانسیپٹ اب نہیں رہا, وہ تصور اب باقی نہیں رہا کہ کہا جاتا تھا کہ دن گرم ہوں گے تو راتیں ٹھنڈی ہوں گی. اب جو اربن ہیٹ آئلینڈ کا تصور ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ حرارت کا جزیرہ ایک شہر بن چکا ہے, وہ بن چکا ہے. کیونکہ اچھا ہم نے پھر سیٹلائٹ ڈیٹا کے تھرو یہ بھی دیکھا تھا کہ اس شہر میں پچھلے 20 سالوں میں شہر کا 40% گرین کور کم ہوا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو اگر کہہ لیں کہ پر اسکوائر یارڈ کہہ لیں یا جو بھی اس کو یونٹ لیں, پر کیپیٹا کہہ لیں, جو ہمیں گرینری ملتی ہے وہ ہمارے پاس سخی حسن قبرستان ہے. یعنی شہر کے قبرستان ہے جہاں پہ ہمیں گرینری مل جاتی ہے. پھر بھی اس کے علاوہ اربن فارسٹ جیسی کچھ ایکسرسائز ہیں جہاں مل جاتی ہے. اس کے علاوہ شہر میں گرینری کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم آئی پی سی سی کی رپورٹس پڑھتے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج پر دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں, تو وہ خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب سٹیز کو اور انفراسٹرکچر کو, کمیونٹیز کو کلائمیٹ چینج کے لینس سے دیکھنا پڑے گا. تو ہم یہ بھی بارہا مطالبہ کر چکے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے, اداروں سے بھی, سندھ گورنمنٹ سے بھی, کہ کراچی شہر کا جو بھی آپ پلان بنانے جا رہے ہیں 2047 میں,
पहली बात तो वो मालूमात शेयर नहीं की जाती, आम पब्लिक तक तो उन मालूमात के पहुंचने का वो तस्वुर ही नहीं है, जो कि हम देखते हैं। अभी मैं जून में जो है इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के तहत यूएस में था, 1 महीने वहां पर हम रहे, मुख्तलिफ सिटीज में उन्होंने हमें घुमाया। न्यूयॉर्क में गए तो सिटी हॉल में ले जाके उन्होंने हमें बिठा दिया। अच्छा, हमने कहा ये क्या? बोला जी जिस तरह यहाँ पर जो है, जो भी हम नई प्लानिंग करते हैं, नया प्रोजेक्ट लाते हैं, यहाँ पे हम लोगों से पूछते हैं, यहाँ के लोगों से कि जी ये प्लान है, आप बताएं इसको कैसा आप देखना चाहते हैं। ये तस्वुर मौजूद है और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है कोई, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम ये है कि बावजूद इसके कि अगर आप इदारों से कहें कि जी 2047 मास्टर प्लान एक्सरसाइज हो रही है, बिल्कुल अभी किस स्टेज पर है, आप हमें बताइए, एकेडमिया को बताइए, एक्सपर्ट्स को बताइए, कम से कम उन्हें बताइए, तो वो जो है वो आपके साथ में जब आपकी रिक्वेस्ट पर शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, वो शेयर कब करेंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो भी कंसल्टेंट होता है उसके भी टीओआर होते हैं, तो उसको जब जरूरत होगी कि उसको ये शो करना है कि उसने जी लोगों के साथ, कम्युनिटीज और एक्सपर्ट के साथ बातचीत की, तो उस वक्त बुलाया जाएगा, एक प्रेजेंटेशन लगा दी जाएगी मुख्तसर सी, और उसमें बताया जाएगा कि हाँ जी अभी ये हो रहा है, और उस वक्त जो लोग इनपुट देंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, और फाइनल डॉक्यूमेंट में आपकी और हमारी तस्वीर लगी होगी कि अच्छा जी देखें ये जो है बैठे थे, इनके साथ स्टेक होल्डर जो है वो बातचीत की गई थी। ये हमने रवैया देखा है इदारों का। तो हम ये कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि उन प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। पहले जो फेलियर रहे उनकी वजूहात हमने बयान कर दी, मुख्तलिफ जो भी रही, वो अब एक इस शहर की दुरुस्त जो तरक्की के लिए, दुरुस्त सिम का तयन करने के लिए क्यों ना हम एक नए अंदाज में, उस अंदाज में जिस अंदाज में महज़िब कौमें जो है अपने शहरों के हवाले से सोचती हैं, अपनी कम्युनिटीज को शामिल करती हैं, चाहे वो फिशर फोक कम्युनिटी हो, चाहे वो कोस्टल कम्युनिटीज हो, चाहे वो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हो, चाहे वो आपका लेबर क्लास हो, सबको शामिल करते हुए देखा जाए कि लोग जो है वो शहर को किस तरह देखना और समझना चाहते हैं, और फिर मास्टर प्लान बनाया जाए। तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कम आमदनी वाली तबके की आबादियाँ हैं या पुराना शहर है, एक तरफ सरकारी इदारे, समाजी इदारे कहते हैं कि दरख्त लगाएं, अब उनकी गलियों में या उनके घरों में जहाँ 40-50 गज का घर होता है, एक 10 बाई 12 के कमरे में 6-7 लोग रह रहे होते हैं, वो दरख्त कहाँ लगाएं? और जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ इस टाइप की ये बहुत ज़रूरी है दरख्त लगाना, ग्रीनरी होना भी ज़रूरी है। और हम ग्रीन स्पेस देखते हैं, जो आपने कहा, ये बिल्कुल महदूद होती जा रही है। हालांकि हमारे पास आज भी गटर बगीचा मौजूद है, आज भी लियारी नदी का पार्ट मौजूद है, मलीर नदी का थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट अभी भी मौजूद है, कुछ और स्पेसिस निकल सकती हैं। ये जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के पहाड़ हैं शिप ऑनर कॉलेज के ऊपर, यहाँ देखा जा सकता है कुछ ओपन स्पेसिस हैं, लेकिन नियत हो। यहाँ तो 2005 से 2010 के दरमियान में नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो शिप ऑनर कॉलेज के साथ नीचे ओपन प्लॉट थे, ग्राउंड्स थे, हम लोग अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हों तो वो आज नहीं है। तो ये हमें किस तरह हम अपने इदारों को बाउंड करें कि शहर की बका के लिए। अभी देखें, ये मैंने उसके ऊपर छोटी सी वो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई पीपल्स चुरंगी है गुरु मंदिर के पास, अभी थोड़े दिनों में रेड लाइन वहां से गुजरेगी। वो पीपल्स चुरंगी में कितने लंबे लंबे वो खजूर के दरख्त हैं, लेकिन वो चंद दिनों के मेहमान रह गए। तो ये सईद मंजिल एम ए जिना रोड पे वो जो तिब्बत सेंटर है उसके पास NJV स्कूल है क्या, हाँ, वहां पे कितने पुराने पुराने दरख्त थे। तो हम शहरी भी जो है थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं। एक स्लोगन है डेवलपमेंट विद पीपल पार्टिसिपेशन, अब पीपल भी जो है वो नहीं बात करते हैं। तो मेरा आपसे ये एक वो है कि किस तरह हम इस चीज को डेवलप कर सकते हैं, कैसे लोगों को आगाह कर सकें कि वो अपने शहर के लिए खुद बात करें। जी, बहुत अच्छा सवाल और बुनियादी सवाल है, क्योंकि शहर में ग्रीन कवर तेजी से कम हो रहा है, और फिर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मसाइल जैसे हीट वेव जैसे मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं,
لیکن یہ جب ہم شجرکاری کی بات کرتے ہیں یا شہر میں درخت لگانے کی بات کرتے ہیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اس شہر کی 62% جو کچی آبادیاں ہیں وہاں پر شاید اس طرح سے جگہ نہ ہو جس طرح آپ کو جو ہے پی سی ایچ ایس میں مل جائے، جس طرح آپ کو شاید ناظم آباد میں مل جائے، جس طرح آپ کو ڈی ایچ اے میں مل جائے، یا اور آبادیاں جو کہ ایلیٹ سے لے کر جو ہے وہ مڈل انکم گروپ تک آبادیاں ہیں، وہاں پہ پھر بھی اسپیس مل جائے گی کہ وہاں پر جو ہے وہ شجرکاری یا درخت لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن شہر کی وہ آبادیاں جو کہ آلریڈی ڈینسیفائڈ ہے اس میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل یہ بات درست ہے. اچھا، لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو پانی کے ساتھ جوڑا، تو میں وہاں واپس آتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس شہر میں پانی کی ان ایون ڈسٹریبیوشن کا ہے. دیکھیں، پانی کی کمی ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 428 ملین گیلن پر ڈے اس شہر کو ملتا ہے اور اس شہر کی جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ 1100 ملین گیلن پر ڈے کی ہے، بہت بڑا شارٹ فال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عام طور پہ تصور یہ کہتا ہے کہ 600 ملین گیلن پر ڈے جو ہے وہ مل رہا ہے، لیکن اس میں ادارہ خود کہتا ہے کہ 35% ہمارے لاسز ہیں اور تھیفٹ ہیں. اس کے علاوہ 30 ملین گیلن پر ڈے جو ہے وہ پورٹ قاسم کو دے دیا جاتا ہے پہلے کے پہلے ہی، تو وہ شہر کو پہنچتا ہی نہیں ہے. تو ان تمام کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے پہلا گیپ تو پانی کا ہے کہ پانی کم ہے. اچھا چلے، پانی کم ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہم نے اداروں سے بھی یہ بات کی کہ چلے پانی کم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. آپ اس کو اس طرح ڈیوائڈ کریں کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ 32 لاکھ فیملیز ہیں شہر میں، ہر فیملی کا ایک اسپیسیفک کوٹا ہو، ٹوٹل واٹر کو آپ 32 لاکھ سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں، ہر ایک کو جو پانی ملے وہ مل گیا پائپ واٹر کے تھرو. باقی کسی کو اضافی چاہیے وہ جو ہے وہ پھر اپنا جو بھی طریقہ کار کرے، چاہے وہ گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکٹ کر رہا ہے وہ کرے، چاہے وہ پرچیز کرے، واٹر لے، جو بھی لے. لیکن اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ ایک کراچی یونیورسٹی کے پیچھے ایک آبادی ہے، وہاں 24/7 آج بھی جو ہے وہ 24/7 پانی ہے، انہیں کوئی سیکشن پمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈی ایچ اے جی وہ آبادی جو ہے وہ خان محمد گوٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا لینڈ ٹینیور کا کیا اسٹیٹس ہے، وہ اگر گوٹھ آباد میں آتی ہے تو پھر وہ گوٹھ آباد کے تحت کہلائے گی، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک بڑی لائن کے قریب ہے، وہاں پہ پریشر اچھا ہے اور ان کو پانی سہولت سے ملتا ہے. جبکہ آپ بلدیہ چلے جائیں تو وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ جو نلکے میں پانی جو ہے وہ پچھلے 5 سال سے نہیں دیکھا کہ نلکے میں پانی ہوتا ہے. اورنگی ٹاؤن میں کافی علاقوں میں یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. یہ جو ان ایون سا بیلنس ہے، یہ جو رویہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ختم اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر وہی بات ہے، ڈاکٹر سعید نے بات کی کہ بہت اچھا ڈاکومنٹ بھی موجود ہو تو بھی امپلیمنٹیشن فیز میں آ کر جو ہے وہ فیل کی طرف چلا جائے گا. اچھا، میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو. دیکھیں 2023 میں جو ہے ایک کانفرنس کے لیے میرا سنگاپور جانا ہوا، وہاں ہم نے عمارتوں کی عمارتیں دیکھی جو ایسے ورٹیکل عمارتیں گرین ہیں، چھوٹے گھر ہیں وہ گرین ہیں، یعنی وال پہ جو ہے وہ گرینری نظر آ رہی ہے. یہ چیز ہم نے بھی اس شہر کی کچی آبادیوں میں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جی آپ درخت لگائیں، اور وہ ایکسرسائز کافی کامیاب بھی رہی. پرابلم یہ آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں پانی کہاں سے لائیں، ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ اس یعنی گلی محلوں میں تھوڑے سے جھگڑے ہو گئے اس بات پر. گلی میں جو ہے وہ پودے لگائے انہوں نے، کسی ایک صاحب نے ہمت کی، ہمارا ساتھ دیا. اچھا، اب وہ جو ہے وہ اس کو میٹھا پانی دے رہے جس طرح بھی جو ہے اس کو ارینج کر کے. دوسرے لوگ جو ارد گرد کے رہنے والے وہ یہ سمجھ لیں ایک طرح سے انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور آپ یہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں، ہمارے بچے پیاسے بیٹھے ہیں. تو یہ شہر کا بہت بڑا المیہ ہے. ہم کر سکتے ہیں تمام چیزیں، لیکن یہ ایک پانی کے مسئلے کو حل کیے بغیر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شاید پلانٹیشن پہ نہیں جا سکتے. دیکھیں، جب کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ کی ای آئی اے ہوتی ہے تو اس ای آئی اے میں ریلیونٹ ڈپارٹ جو ہے، جو بلڈر ہے، آنر ہے اس بلڈنگ کا، وہ یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم یہ ہائی رائز بنا رہے ہیں لیکن ہم گرینری کا بھی اہتمام کریں گے، ان کے پینے کے پانی کا بھی اہتمام کریں گے، ان کی پارکنگ کا بھی اہتمام کریں گے. لیکن وہ ای آئی اے کی حد تک، ڈاکومنٹ کی حد تک ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بھی سینکڑوں ای آئی اے اٹینڈ کی ہیں. انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ جو ضروری ہوتی ہے کہ 14 منزل سے اگر زیادہ کوئی ہائی رائز بنے تو اس کے لیے، اس کی اپروول کے لیے یہ ایک گورنمنٹ کو کرنا پڑتی ہے. یا بڑے پروجیکٹ جو آتے ہیں جیسے ناردرن بائی پاس ہے یا اور کوئی بڑے پروجیکٹ، ملیر ایکسپریس وے ہے، تو اس طرح کے پروجیکٹس کی ای آئی اے ہوتی ہے. لیکن ای آئی اے صرف ای آئی اے کی حد تک رہتی ہے، اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا سختی سے امپلیمنٹ ہونا یا اس کی جو ریکمنڈیشن پہ امپلیمنٹ ہونا وہ نہیں ہوتا ہے. تو صحیح صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں کہ
शहर में ये जो हमारा इशू है कि किस तरह पानी के इशू पे काबू पाया जा सकता है, किस तरह ग्रीनरी के लिए स्पेस बढ़ाई जा सकती है, कैसे? अच्छा जी, जो प्लानिंग के टर्म्स में है, अगर अभी जो इस वक्त सिचुएशन है उसका मैं एक छोटा सा जायजा लूं कि क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं कि एक सिरा पकड़ना मुश्किल है, लेकिन कहीं से तो इसको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ हाउसिंग को लें, हाउसिंग यूनिट एक ऐसी चीज़ है, हाउसिंग जो तमाम यूटिलिटीज़ को कनेक्ट करती हैं सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ। अच्छा, हाउसिंग आपके शहर में कैसे हो रही है? आपके शहर में 70%, 65 से 70% लो इनकम ग्रुप है, ठीक है, 60% कच्ची आबादियों में बस रहे हैं, या कच्ची आबादी ना करें, हम इनको इनफॉर्मल सेटलमेंट कह लें। और जो 20% हैं मिडिल इनकम ग्रुप, वो फॉर्मल आबादियों में है, और किसी तरह जो 5 से 7% हाई इनकम ग्रुप है वो भी फॉर्मल आबादियों में। अब हाउसिंग डिमांड इन्हीं परसेंटेजेस से आ रही है, 7, 20 एंड फर्दर, लेकिन जो सप्लाई है वो इसके कंप्लीटली ऑपोजिट है। हाई इनकम ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा सप्लाई है शहर के अंदर, सबसे ज्यादा प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए उतने ही ज्यादा बन रहे हैं, लो इनकम के लिए कोई नहीं बन रहा। आपने किसी भी बिल्डर का कोई इश्तिहार नहीं देखा होगा जो ये कह रहा हो कि लो इनकम ग्रुप के लिए हाउसिंग है। तो हो क्या रहा है, जो ये इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है वहां सप्लाई नहीं है, तो ये कहां जाएंगे? ये दो तरीके से काम हो रहा है। फिर ये जो इतनी 60% की डिमांड आ रही है, इसको ये एनवायरनमेंट को किस तरह खराब कर रही है? सबसे पहले जहां पे आबादियां हैं पहले से मौजूद, ये डेंसिफाई हो रही हैं। 80 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, वो ग्राउंड प्लस 3 नहीं 4, 7 तक पहुंच चुका है, जिसमें कोई लिफ्ट भी नहीं है। जो ऊपर लोग रहते हैं ना उनके पास जो है रोशनी पहुंच रही है, ना हवा पहुंच रही है। खवातीन है, एजिड ग्रुप है, बच्चे हैं, वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, दिन में एक दफा उतरते हैं या ऊपर जाते हैं, बहुत लिमिटेड उनका मूवमेंट है, और उससे उनकी हेल्थ पे बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। डेंसिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, जो पानी की लाइनें उस एरिया के लिए प्लान हुई थी पानी पहुंचाने के लिए, वो इतना पानी अब नहीं पहुंचा पाती। जहां 100 लोग रहते थे वहां 1000 लोग हो गए, वो पानी उतना का उतना ही है या कम हो गया, क्योंकि दूसरी आबादियां भी इस तरह बढ़ गई, तो आपका पानी भी कम हो गया। ये सीवेज की लाइनें जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ले जाने के लिए बनी थी, वो उनको केटर नहीं कर पा रही, उनके लिए फाइनेंसेस नहीं है। यही बिजली का मसला है कि जिस तरह से बिजली पहुंचानी चाहिए इतने सारे लोगों को, वो नहीं पहुंच पा रही, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सो ऑन एंड सो ऑन। जो भी आप नाम ले लें सर्विसेज का, सॉलिड वेस्ट का नाम ले लें, ये तमाम यहाँ पे आके लैग कर जाते हैं। तो सर्विसेज आपकी हाई डेंसिटी एरियाज में बहुत कम है, लो हो जाती हैं, लो इनकम एरियाज में खासतौर पे। ये लोग शहर के करीब भी रहना चाहते हैं क्योंकि इनकी जॉब मार्केट करीब है। ये पेरिफेरी में जाके रह सकते हैं, रहेंगे, सस्ता घर मिल जाएगा, लेकिन आने जाने में इतना पैसा और इतना टाइम लगता है कि वो दूसरी जॉब नहीं कर सकते। वहां पे रहते हुए उनकी खवातीन भी काम कर रही हैं, बच्चे खुद चले जाते हैं, मोहल्ला सिस्टम है, आस पड़ोस सब कुछ देखता है, रिसोर्सेस शेयर होती हैं और एक कम्युनिटी डेवलप होती है। तो अब क्या है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है, आप शहर से बाहर जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, सुरजानी टाउन की तरफ, आपकी अर्बन स्प्रॉल कहते हैं हम इसको, लो हाइट लो डेंसिटी डेवलपमेंट इन द पेरिफेरल एरिया। अब शहर बढ़ रहा है, या तो डेंसिफाई हो रहा है या शहर बढ़ रहा है। आपका बहरिया टाउन भी शहर को कहीं से कहीं लेके गया है। अब जो शहर बढ़ रहा है, इससे ट्रांसपोर्टेशन पे कितना ज्यादा बोझ पड़ रहा है। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट 95 से अब तक मैनी फोल्ड्स कम हो गई, बसेस का सिस्टम तो खत्म हुआ, अब नई बसेस का सिस्टम आ रहा है, लेकिन वो इस बड़ी आबादी को केटर नहीं कर पा रहा। हमारी रिसर्च के मुताबिक इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट खवातीन पे पड़ रहा है। जो पेरिफेरी में रहने वाली खवातीन है, उनमें से बहुत सारे के जो डिसीजन है कि उनको कहाँ पढ़ना है, कहाँ जॉब करनी है, वो ट्रांसपोर्टेशन की बुनियाद पे होती है। वो जितनी भी पढ़ लिख जाए, वो कोशिश करते हैं कि मोहल्ले के करीब ही जाके किसी छोटे से स्कूल में टीचिंग कर लें। ऑल्दो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब मार्केट है और उनकी करियर डेवलप हो सकता है सिटी सेंटर की तरफ आने के बाद, लेकिन ये इतना कम्बरसम और इतना महंगा सौदा हो गया है और घर वालों के लिए इतनी परेशानी का बायस है
کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہیں رہ جائیں. تو شہر ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے سٹی سینٹر اور پیریفری کے درمیان, اور ہاؤسنگ اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اور یہ جو زمین ہے اس ساری بنیاد پہ زمین کا کاروبار ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے. ایک ایک انچ کی ویلیو ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ فیوچر اپنا بنانے کے لیے کہ ہم کہاں انویسٹ کریں, ہم زمین لے کے انویسٹ کریں. اور یہ ساری ارج جو ہے وہ اس مارکیٹ کو بڑھاوا دیے جا رہی ہے. بہت شکریہ. آپ نے جی مین سٹی کے قریب رہتے ہیں, اور جو تھوڑے سے ریسورسفل لوگ ہیں وہ تھوڑا دور رہتے ہیں, وہ اپنی ٹرانسپورٹ یوز کر کے اپنے کام کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہے کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے, جن کی انکم محدود ہے, وہ شہر کے دور علاقوں میں رہتے ہیں, اور پھر ان کو اپنے کام کے لیے آنے جانے میں 1.5-2 گھنٹہ بھی لگتے ہیں, اور اپنی جو ان کی منتھلی انکم ہے اس کا 30-35% ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اب حالیہ دنوں میں گجر نالہ اور اورنگی نالہ کے متاثرین کے لیے گورنمنٹ نے ان کو چیک دیے ہیں. اب وہ چیک دیے ہیں جو حکیم محمد سعید صاحب کی جو یونیورسٹی ہے اس کے آگے زمین کے. اب وہاں پہ روڈ بھی نہیں ہے ابھی تک, کوئی نادرم بائی پاس کا بنا, وہاں پہ کوئی ایکسس والی نہیں ہے, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے. اب اگر کوئی ناظم آباد سے, لیاقت آباد سے کسی کو ڈسپلیس کیا ہے اور وہ جاتا ہے وہاں پہ, تو اس کو اپنے کام کی جگہ پہ آنے اور جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پلاننگ کرنے والوں کو دیکھنی چاہیے, ہمارے پولیٹیشین کو, پلانرز کو, انتظامیہ کے لوگوں کو, کہ یہ وہ طبقہ ہے جو روز یہ فیس کرے گا. تو اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ اس طبقے کو کیسے ہم تھوڑے ان کے مسائل کو جو ہے کم کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ پیٹرن کیا ہے, لیکن یہ چونکہ شہر کے ایشو پہ بات ہو رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی توحید صاحب سے یا ڈاکٹر سعید سے کوئی سوال کرنا چاہے, کوئی پوچھنا چاہے موضوع کے حوالے سے, تو وہ بات کر لے. اگر آپ کے پاس مائک ہو تو. ہاں چیزوں پہ تو بات کرنی پڑے گی نا, وہ تبصرہ نہیں ہوگا. کچھ چیزیں ضروری ہیں, شہر سے متعلق بات ہو رہی ہے. محمود عالم خالد میرا نام ہے جی. میں پاکستان کے واحد ماحولیاتی میگزین فروزنا کا ایڈیٹر ہوں. کچھ چیزوں پہ جو ہے نا وہ بات کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ایک بات تو یہ ہے کہ جو کراچی میں گرینری کے حوالے سے ہوئی, گرینری کا مسئلہ کراچی کے اندر یہ ہے کہ ہم اسٹیمیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اتنی جو ہے وہ ڈینسٹی جو آبادی ہے وہ اتنی گھنی ہو چکی ہے کہ اب وہاں جگہ نہیں رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ پریکٹیکل پہ جائیں گے تو آپ کو یہ بالکل غلط نظر آئیں گی. میں نے اس پہ پورا سروے کیا ہوا ہے اس کراچی شہر میں. دیکھیے, ایک تو آپ چند سال سے کراچی شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ کھلی جگہوں پہ, اور حتیٰ کہ اب تو سڑکوں تک مسئلہ آ گیا ہے کہ وہاں پر لال اینٹیں جو ہے وہ لگانی شروع کر دی گئی ہیں. کراچی کے اندر کچی زمین اب ختم کی جا رہی ہے. جتنے بھی کراچی کے لو انکم ایریاز ہیں ان کے اطراف میں جو اسکول ہیں اس میں بے پناہ جگہ ہے, یعنی سینکڑوں درخت لگانے کی جگہ موجود ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ لال اینٹیں لگا کے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح کراچی کے اندر جتنے لو انکم ایریاز ہیں ان میں بڑے بڑے پارکس اب بھی موجود ہیں, لیکن وہ مافیا کے کنٹرول میں ہے, اور وہاں پر جمعہ بازار, ہفتہ بازار اور اتوار بازار لگتے ہیں. وہ پارک ہیں جس میں ایک ایک پارک میں 500-500 1,000 درخت لگائے جا سکتے ہیں. میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں. تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ گرینری کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, یہ ایک میرے حساب سے ایک یہ بالکل غلط مغالطہ ہے. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس پہ توجہ نہیں ہے تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. نہیں, آپ ذرا 2 منٹ سنیں نا, ابھی اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. آپ نے اپنی بات تو کر لی, ہماری بات بھی سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کراچی دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی شہر ہیں اس کے اندر جو ساحلی شہر ہوتا ہے اس کی ڈیموگرافی بالکل علیحدہ ہوتی ہے. آپ نے پہلے جتنے بھی پلان بنائے تھے وہ پلان اگر آج موجود ہوتے
तो वो बिल्कुल बेकार हो चुके होते, इसलिए कि अब क्लाइमेट चेंज हो चुका है। तौहीद भाई ने दो चीजों की जानिब इशारा किया। तीसरी अहम तरीन चीज जो है वो ये है कि हम साहिल समंदर के नजदीक रहते हैं। जितने 70 साल के अंदर इस शहर के इस साहिल से जो है वो साइक्लोन और समंदर गुजरे हैं, उतने 5 साल में आ चुके हैं। कराची के शहरी ये बात नहीं जानते कि जिस दिन बाबा उधर देख रहे हुए और पानी इधर आ गया तो इस शहर का क्या असर होगा, क्या इस शहर का जो है वो होगा। नंबर 2, इस शहर के दो प्लान बन रहे हैं। एक अजीबो गरीब मतलब ये कि शहर का नक्शा बन रहा है। एक बन रहा है क्लाइमेट एक्शन प्लान जो बना रही है सिटी गवर्नमेंट, उसका ठेका दिया गया है पंजाब अर्बन यूनिट को, जिनको कराची के मुतालिक कुछ भी नहीं पता। एक बना रहा है केडीए। दोनों प्लानों के अंदर इस कराची शहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पे अब आप कोई भी प्लान बनाएंगे उसमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज को रखे बगैर, उनको एड्रेस किए बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते हैं। मैं तौहीद साहब को कह चुका हूं कि आप अगले चंद सालों में दूसरी किताब के लिए जो है मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दे, क्योंकि ये दोनों प्लान जो है वो इस कराची शहर के मसाइल का हल साबित नहीं होंगे, इसलिए कि किसी को भी इसमें कराची शहर के जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और एक साहब जो मेरे दोस्त एक मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो फिगर इसके अंदर कोट की जा रही है वो फिगर बिल्कुल जो है वो मतलब मुताबिकत ही नहीं रखती है इस शहर से। लेकिन चूंकि वहां 4 एनजीओ बैठी होती हैं जो उनके जानने वाले होते हैं, 3 ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं, 4 दूसरे आदमी बैठे होते हैं, जैसे EIA में होता था। तो ये जो है वो दोनों प्लान जो है मेरे नजदीक, अव्वल तो ये एक ही प्लान होना चाहिए था इस शहर के लिए, लेकिन ये दोनों प्लान जो है ये किसी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया और हम बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं कि हमारे शहर में क्लाइमेट का इशू है, कोस्टल एरिया का इशू है और असल शहर तो वही है। जी आप अभी आपने कहा रेड बस का ना कि उसको बढ़ाया जा रहा है और बढ़ा दिया गया और दोगुने से ज्यादा कर दिया गया, यानी रेड बसेस का किराया 50 रुपए था, उसको अब एक तरफ का 120 रुपए कर दिया गया। और एक वर्किंग गर्ल ने मुझे कहा कि हम पहले 100 रुपए में अपने काम की जगह पे जाते थे और आते थे, अब नहीं हम अफोर्ड कर सकते क्योंकि अब ये 240 रुपए हो गया है। तो ये हुआ है। दूसरे किस जगह पे लोगों से कंसल्ट किया जाता है। पूरी यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक देखा कि इतने महंगे महंगे खजूर के पेड़ प्लांट कर दिए गए जो कराची के लिए नहीं थे, उसके बजाय अगर नारियल के पेड़ प्लांट कर दिए जाते तो शायद अभी तक चल रहे होते, बगैर पानी के चल रहे होते। मोरिंगा लगा दिया जाता तो वो उस पे कोई पानी खर्च नहीं होता और वो बढ़ जाता। ये खजूर के पेड़ अचानक लगाए गए और कहां से लाके लगाए गए, और एक नहीं हजारों की तादाद में, और वो फिर क्या हुए, उनका हशर जो होना था मंतकी अंजाम हुआ। ये सब चीजें असरअंदाज हो रही हैं और शहरी जाहिर है कि वो कहां कहां बोले। फिर पानी की अगर कमी है तो टैंकर को पानी कहां से मिल रहा है, और वो टैंकर सड़कों को कितना खराब कर रहे हैं, इस पे भी जरा सी बात कर लीजिए। टैंकर पे खास तौर से मैं बात, क्योंकि बहुत दुखी हूं इसलिए कि वो पूरा जो यूनिवर्सिटी रोड अगर बना भी दी जाएगी तो टैंकर उसको तोड़ देंगे। कि रेड बस का मंसूबा अलग है और रेड बस जो है जिसका किराया आप बात कर रही हैं, जी जी, अब देखिए 320 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ। हर एक ने कहा कि जी महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, किराए बढ़ा दे। सब्जी वाले ने भी कहा, फ्रूट वाले ने भी कहा, मजदे वाले ने कहा, रिक्शे वाले ने कहा कि जी हमारे किराया बढ़ाएं। और जब पेट्रोल 250-260 पे आया है तो किसी ने किराया कम नहीं किया। रेड बस जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल मैंने उसके ऊपर गुफ्तगू भी की, लिखा भी कि जब किराया 320 रुपए था तो किराया 50 रुपए था पेट्रोल, अब 260 रुपए लगा दें और किराया बढ़ा दिया। और किस परसेंटेज पे बढ़ाया, तो हमने उनको ये भी लिखा, खत भी भेजा कि आप 50 रुपए और 80 रुपए किराया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किराया बढ़ाने की जरूरत हम समझते हैं कि थी उसमें, लेकिन वो था कि 80 रुपए और 50 रुपए, ताकि लोग जस्टिफाई कर सकें कि जी
जो थोड़ा कम वाले हैं 2, 3, 4, 5 किलोमीटर वाले 10 वाले वो 50 दे दें, और जो थोड़ा उससे ज्यादा जाते हैं वो इतने दे दें। लेकिन किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, किसी शहरी से कुछ मशावरत नहीं हुई। ये बेहिसी है हमारे हुक्मरानों की कि कोई तवज्जो नहीं दी। आप बिल्कुल बजा फरमाती हैं। जो कराची यूनिवर्सिटी का हाल है, वो जो सड़क है हमारी, ज्यादातर यूनिवर्सिटियां उसी सड़क पे हैं, और उसके ऊपर जो है वो है हकीकत है। जी आप जी देखिए, पानी जो है शहर में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पॉलिटिकल है तो वो पानी है, ठीक है ना। टैंकर को पानी वो इस तरह का सिलसिला है, अगर वाज़ेह लफ्जों में कहा जाए कि अगर आपको पाइप के जरिए वाटर दिया गया है तो उसकी इतनी कीमत वसूल नहीं की जा सकती जो कि टैंकर के जरिए की जा सकती है, ठीक है ना। मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर हैं जो कि जिनके लिए समझ लें जो टैंकर के जरिए पानी की फराहमी वो जो है लाइक गोल्ड है, ठीक है ना। और अगर आपको जो पाइपलाइन के जरिए पानी दिया जाए तो शायद वो सिल्वर से भी कम वैल्यू हो। तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये प्योर पॉलिटिकल मसला है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बात आपने भी टैंकर की और फिर जो है वो यहाँ पर ग्रीनरी के हवाले से बात हुई थी। 2015 में जो हीट वेव आई थी उसके बाद जब क्योंकि हीट वेव के दौरान में जो है वो शहर में वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा था, इसके साथ साथ जो आइस फैक्ट्रीज हैं वो भी जो है सर्व नहीं कर पा रही थी क्योंकि आइस फैक्ट्रीज का जो वाटर है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जो फैक्ट्रीज जो पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं तो उनका पाइप वाटर डिस्कनेक्ट कर दिया गया था एंड फोर्स टू देम कि वो उस हालात में भी टैंकर खरीदे और फिर जो बर्फ बनाए। तो ये क्योस क्रिएट हुआ था। अच्छा, उसके बाद एक मीटिंग हुई और उसके बाद में जो है 2015 के बाद कराची शहर में एक डीसी कोटा, टैंकर का डीसी कोटा आया जो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, वो इसलिए था कि हमारे यहाँ जो ऐसी जगह हैं जो पार्क, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी हॉल और इबादत गाहें वगैरह जो है उनको पानी फराहम किया जाए और ये कम्युनिटीज को बिला तात्तुल पानी फराहम किया जाए। लेकिन जब हमने थोड़ा सा इसको देखा तो पता चला वो डीसी कोटा वाला पानी जो है वो जो टैंकर है वो किसी मिनिस्टर, किसी उसके भाई, किसी फला, किसी पॉलिटिकल एंटिटी को जाते हैं। और आज भी वो तमाम के तमाम रजिस्टर में ये लिखा जाता है कि फला मस्जिद, इमाम बारगाह और फला कम्युनिटी हॉल को दिया गया। लेकिन आई एम सॉरी, इस शहर में पानी बहुत जो ज्यादा पॉलिटिकल है। तो मसला वही है कि अगर वो पाइप लाइन के जरिए आपको पानी देंगे तो फिर पैसे किस पर बनाएंगे। अच्छा शुक्रिया। हुकूमती इदादो शुमार के मुताबिक 15,000 टैंकर इस शहर की सड़कों पे रवा दवा है और जहां ट्रालर हादसात का सबब है वहां टैंकर भी इस दौर में पीछे नहीं। जी हाँ। जी, मेरा नाम जमशेद है और मेरा एकेडमिया से ताल्लुक़ है। मेरा सवाल ये है कि ये जो मास्टर प्लान है इसको एग्जीक्यूट करना ये किसकी जिम्मेदारी है, यानी कि स्पेसिफिक आप बता सकते हैं बजाय इसके कि हम टर्म यूज़ करें जी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसी तरह ये जो इन्होंने बात की कि रेड ईंटें लगाई जा रही हैं या पानी का इशू है या जो है डेंसिटी ज़्यादा है, स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल चल रहा है, तो क्या आप नाम ले सकते हैं कि ये स्पेसिफिक इदारा है, ये जिम्मेदार है? जिस तरह अभी आपने बताया था कि मेयर साहब कहते हैं कि उनके पास तो 33% कराची है, तो यानी कि हम किस को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे जब ये मास्टर प्लान काम नहीं करेगा? सर जी, टेक्निकली केडीए ने इनिशिएट किया है। केडीए के जो इसके बायलॉज हैं उसके मुताबिक कराची का जो मास्टर प्लान है वो केडीए बनवा रहा है, वही इनिशिएट कर रहा है, वही ओवरसी कर रहा है, वही फाइनेंस कर रहा है। तो जो भी कंसल्टेंट इसको बनाएगा वो हैंड ओवर करेगा केडीए के। तो ये है उसका मसला। अच्छा, अब इसमें भी सिंध में दो स्प्लिट हैं। एक तो कराची स्ट्रेटेजिक यूनिट है इसका, के क्या है वो, कराची नहीं, अर्बन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट, कुछ इस तरह के नाम से है। वो सिंध के मास्टर प्लान बना रहे तमाम, और सिर्फ कराची का जो है वो नहीं बना रहा। तकरीबन 12 मास्टर प्लान बना चुके हैं, 5 पाइपलाइन में उनके पास, और कराची का बाय वर्च्यू ऑफ केडीए की जो फॉर्मेशन थी, उसके जो स्टैट्यूट्स हैं उसके मुताबिक केडीए उसको डील कर रहा है। अब फ्यूचर में क्या होगा, अब इससे ही सवाल दूसरे होने चाहिए कि केडीए की अब जिम्मेदारी
پورے شہر کی نہیں رہی. اس کے بعد لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بن چکی ہے, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بن چکی ہے. اس طرح آپ کے تقریباً 13 اور ادارے ہیں جو لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں. KDA کا تو رول بہت کم ہے. اب وہ جو سوال پہلے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ اس کو نافذ کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے. بہت سارے جو لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں, مثلاً کنٹونمنٹ ہے, اس پہ سویلین کی پلاننگ اپلائی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اسی طرح اب LDA کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ KDA کا بنایا ہوا ماسٹر پلان امپلیمنٹ کرے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کافی مسائل ہیں اس میں. جیسے KPT کی لینڈ ہے, پورٹ قاسم کی لینڈ ہے, بورڈ آف ریونیو کی لینڈ ہے, تو یہ ہیں کچھ سول ایویویشن کی لینڈ ہے. جی میرا سوال پروفیسر سعید سے تھا. سر کراچی اسٹریٹجک, جی ذوالفقار سر, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان میں جو BRT تھا اس کا ذکر کیا گیا. اب BRT کا 80% کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سول ایویشن اتھارٹی دوبارہ اس کو ریویمپ کرنے کے لیے کہتی ہے. پہلے وہ NOC دیتی ہے, جب وہ 80% کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کو ریویمپ کریں. نہ اب یہ 4 سال کے لیے اور چلا گیا. پہلا میرا سوال تھا ایسا کیوں ہوتا ہے. دوسرا سر, آپ نے 2047 کی بات کی اسٹریٹجک کراچی ڈیولپمنٹ پلان کی. وہ پلان اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو سر یہ جو مقامی لاز ہیں سندھ اسمبلی نے جو ماضی میں پاس کیے, ہائی ڈینسٹی بورڈ ایکٹ اور اسپیشل ڈیولپمنٹ بورڈ ایکٹ, یہ تو کسی بھی پلان کی دھجیاں اڑاتے ہیں کیونکہ بلڈر پیسے کی بوری لے کے آئے آپ کے پاس اور آپ یہاں پہ بلڈنگ بنا دیں. تو اس کو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. جی پہلا آپ کا کیا تھا سوال؟ BRT. اچھا, یہ BRT کا جو سلسلہ آیا, یہ جائکا کا ماسٹر پلان بنا کراچی کا ٹرانسپورٹیشن کا 2030 کا جائکا نے بنا کے دیا, جس میں انہوں نے 6 BRT لائن پروپوز کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرکولر ریلوے کا ریوائول بھی پروپوز کیا تھا. تو یہ جائکا کا پلان پھر KSDP نے بورو کر لیا, جس میں سے ایک گرین لائن اور اورنج لائن بن گئی ہے, ریڈ لائن اور یلو لائن بننے جا رہی ہیں. اسی طرح پرپل لائن ہے, بلو لائن ہے اور آپ کے پاس براؤن لائن ہے. یہ فیوچر میں بننے کے چاہیے. 2030 اس کا ایک ٹائم فریم تھا. تو آئی ہوپ کہ یہ بن جائیں, لیکن خود جو جائکا کی رپورٹ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ 8% سے زیادہ ٹرپس کو کیٹر نہیں کریں گی, ٹھیک ہے. صرف BRT کے جو اتنے بڑے منصوبے ہیں یہ بن بھی جائیں آئسولیشن میں, تو یہ میجورٹی آف دا پبلک ٹرانسپورٹ کو ان کی نیڈس کو پورے نہیں کرنے جا رہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک پورا نظام ہوتا ہے جو پورا شہر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ایک طریقے سے لارجر لانگ روٹس کی بسز میں, پھر شارٹ روٹ کی بسز ان لانگ روٹ تک بسوں تک پہنچاتی ہے, پھر محلے سے اٹھا کے ان بسوں تک لے کے آتے ہیں جن کو انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹیشن پلان کہتے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہے پلاننگ کی کہ یہ سب کچھ پلان ہونا چاہیے, تب جا کے یہ تمام منصوبے کارآمد ہوں گے شہر کے لیے اور وہ اپنا ویژن اچیو کر سکیں گے, آبجیکٹیو اچیو کر سکیں گے. باقی رہا مختلف اداروں کے کوآرڈینیشن کا مسئلہ, جیسے آپ نے کہا کہ سول ایویشن کا بھی ریسنٹ ایک ایشو آ گیا ہے کہ جس پہ انہوں نے NOC پہلے دیا اور بعد میں نہیں دے رہے. تو یہ تمام کوآرڈینیشن کے مسائل ہیں اور یہ ایک فیڈرل ادارہ اور سندھ گورنمنٹ کے جو مختلف اداروں کے کوآرڈینیشن ہے اس میں جو لیکنگ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ تو سب چیزیں پلاننگ کے لیول پہ ہو جانی چاہیے تھی. یہ تو اس وقت امپلیمنٹیشن کا لیول ہے, کافی لیٹ ہو گئے ہیں اور اس وقت مسئلہ اور NOC کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیلے نتھنگ ایلس, اور اس سے پریشانی شہری. اچھا ایک ہاں, تو شروع میں شاید ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ماسٹر پلان کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. یہ اسی سے متعلق ہے کہ ایک تو سینٹرلائز تمام ادارے مل کے بات نہیں کرتے اور بناتے نہیں, اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ جو KDA ہے اس کی ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے, لوکل گورنمنٹ کی ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے. کراچی شہر میں بہت سارے ادارے موجود ہیں اور کوئی ادارہ اگر شہر کا ماسٹر پلان بنا رہا ہے تو وہ پورے شہر کا ماسٹر پلان نہیں بنا رہا بیسیکلی, کیونکہ اس کو فالو نہیں کریں گے دوسرے ادارے. تو ایک اپیکس کمیٹی پروپوز کی گئی تھی کسی زمانے میں کہ ایک ادارہ ہو
जो मास्टर प्लानिंग को देखे, जिसके अंडर ये तमाम लैंड ओनिंग एजेंसीज हों और वो उस बोर्ड में शामिल हों, ताकि ये इस प्लानिंग का हिस्सा बने और जो प्लानिंग हो वो उन सब पे बाइंडिंग हो, तब इस शहर की प्लानिंग हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो फेडरल कुछ और प्लान कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट के कुछ इदारे कुछ और प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का परव्यू पूरा सिंध का है, कराची का नहीं है। तो बहुत सारे लॉज जो पूरे सिंध के लिए बना दिए जाते हैं वो कराची के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है और जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म होने की जरूरत है, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं एक तो सवाल करूंगा, उससे पहले एक खबर जो कल की है कि चेयरमैन वापडा ने सेनेट में कल ब्रीफिंग दी है और उन्होंने बताया कि K4 मंसूबा तो 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वाटर बोर्ड ने अभी तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्लान ही नहीं बनाया कि पानी जब आ जाएगा तो उसका करना क्या है। तो हम जो इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे K4 की कंप्लीशन का, तो एक नई खुशखबरी ये सुनने में आई है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। सवाल मेरा ये कि आज हम जब आप लोगों ने ब्रीफिंग दी तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोग हमें बताएंगे कि ये जो 2047 मास्टर प्लान है इसमें है क्या, मगर अभी तक जो ज़्यादा बातचीत हुई और आपने भी कहा वो ज़्यादातर चाहिए पर है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो जो लोग जिन लोगों ने इस प्लान को देखा है आप में से, वो क्या हमें बता सकते हैं कि इसमें है क्या? ये प्लान अभी बना नहीं है, ये प्लान अभी शुरू हुआ है। अच्छा, प्लान अगर बना नहीं है तो फिर जैसे कि आपने वो हॉल का बता रहे थे न्यूयॉर्क का, तो क्या आवाम से उसमें इनपुट लिया ये जाएगा? इन्होंने जब लॉन्च किया ये कि जो दारुल इंसा ने एक अभी बीच लग्जरी होटल में कुछ अरसे पहले इसका इफ्तिताह किया था कि हम ये प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, उन्होंने मीडिया को भी बुलाया था। तो उसमें कंसल्टेशंस जो हैं वो शामिल होती हैं। तो ये वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये कंसल्टेशन करेंगे, उम्मीद है, और आवाम से रब्ता करेंगे। एक इनपुट दे दूँ, वो जो उन्होंने माहौलियात की बात की। जी जी, ये आपकी बात पे बिल्कुल 13 फरवरी को बीच लग्जरी में जो एक सेशन रखा गया था, जिसमें जो है वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब ने और दीगर लोगों ने जो है इस प्लान के हवाले से बात की थी। लेकिन जैसे हमने अभी जो बातचीत की उससे समझा कि शहर बहुत फैल चुका है, तो इस शहर के 7 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं। तो होना ये चाहिए कि चले वो एक आपने सेंट्रल, अगर मैं उसको सेंट्रल वो कहूँ कंसल्टेंसी जो की गई, जो बीच लग्जरी में की गई, लेकिन बुनियादी जरूरत इस बात की कम से कम हर जिले की सतह पर एक जो है वो कंसल्टेंसी जरूर की जाए, ताकि उस जिले के लोग जो है वो उस बातचीत में बराह रास्त शामिल हो सकें। क्योंकि कोई शख्स अगर गुलशन हदीद में रहता है तो वो भी इस शहर का हिस्सा है, लेकिन गुलशन हदीद से उसके लिए बीच लग्जरी आना वक्त होने के बावजूद या अपनी दीगर जिम्मेदारियों को पसे पुश डालने के बावजूद एक मुश्किल अमल है, क्योंकि इस शहर में ट्रांसपोर्ट और दीगर मसले हैं। तो जिस कंसल्टेंट ने अभी काम शुरू किया है, तो अभी उन्होंने एक इंसेप्शन रिपोर्ट, आपने कहा था इसका स्टेटस क्या है, एक इंसेप्शन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कराई है। अच्छा, ये इंसेप्शन रिपोर्ट या दीगर चीजें पब्लिक नहीं की जाती। तो हमारे एक दोस्त है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये आइए, तो आज वो मेरे पास पहुंचेगी, तो मैं उसको देख सकूंगा कि इस इंसेप्शन में जो है वो क्या बातचीत की गई या क्या डायरेक्शन है, मास्टर प्लान को किस तरह से बयान किया जा रहा है। लेकिन जहां तक 2-3 लोगों ने मुझसे भी राब्ता किया था, जो कि इसमें कंसल्टेंट है, एशियन कंसल्टेंट जो ग्रुप है, जो मेरी उनसे बातचीत हुई, मुझे समझ आया कि उन्हें इस शहर की कंपोजिशन और कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा नहीं है। फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, उस्मानी एंड कंपनी से सब लोग वाकिफ हैं, एक बहुत बड़ी इंटरप्राइज कंसल्टेंट फर्म है जो कि शहर के और बड़े काफी प्रोजेक्ट में शामिल रही हैं। इसके साथ साथ जो DHA सिटी का प्रोजेक्ट था वो भी उनके पास था। तो फिर हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया कि जी एशियन, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा था एशियन कंसल्ट के लोगों से कि जी आप इस शहर में अपना ऑफिस बनाएं, प्रॉपर ऑफिस हो जहां पे लोग स्टेप इन कर सकें, मालूमात के लिए भी वैसे भी, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आए। तो पता ये चला कि जी उस्मानी एंड कंपनी में के ऑफिस में उन्होंने एक कमरा जो है वो लिया है। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये मास्टर प्लान किस नहज का और किस डायरेक्शन का बन रहा है। तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, लेकिन बहरहाल कंसल्टेंट इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फाइनली जो भी वो बनाएंगे वो अप्रूव हो जाएगा। बहरहाल ये स्टेटस है इस वक्त।
नहीं, आप बात कर रहे हैं। जी जी नहीं, आप माइक दे जब आप एक इनपुट जैसे कि उन्होंने बताया कि वो जो ईंटों वाले वो बनाए जा रहे हैं, तो हमने ये देखा था कि ये जो कराची गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, ये सीवरेज का मसला हल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई थी। हर साल सड़क बनती है यहाँ इस सारे एरिया में, हर साल बारिश से या सीवरेज से तबाह हो जाती थी। तो अभी ये जो ईंटें लगाई हैं, इससे ये होता है कि पानी जो ऊपर गिरता है वो नीचे धंस जाता है। तो लोग शुक्र कर रहे हैं कि दरख्तों की अभी उन्हें जरूरत नहीं है, इससे पानी तो कम से कम अंदर चला जाता है ना। तो ये एक इनपुट। मेरा नाम तहसीन फातिमा है। अभी बात हो रही थी टैंकर की, फातिमा भी कर रही थी। तो खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों से पिछले 2 साल से मैं सिर्फ अपने घर में टैंकर का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। खालिद साहब हमारे घर आए थे एक दिन, तो कहने लगे आप यहाँ रहती कैसे हैं इस मकान में। उस वक्त इत्तेफाक से बिजली भी नहीं थी। तो बदकिस्मती ये कि मुझे टैंकर के लिए महीने में कम से कम 2 से 3 दफा जिस ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ता है उसका अंदाजा लोगों को नहीं है। मैं खुद ब्रॉडकास्टर हूँ, मैंने सारी जिंदगी अपने सामीन से ये सुना है कि हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत वो नहीं करती, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। लेकिन जो हम नहीं जानते थे वो इन 2 सालों में मैं जान गई हूँ। हुकूमत ये जानती है कि इस शहर के लोग कभी उठ के नहीं खड़े होंगे, लिहाजा उनको जो करना है वो करेंगे। रवा हारून साहब भी यहाँ बैठे हैं, सबको मैं जो हूँ क्योंकि सब उसमें शामिल है कि सबको मालूम है कितने किस्से हैं उसमें। एक क्या कहते हैं हेल्पलाइन है, उसकी एक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। उस पर एक मुसलसल रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि 24 से 48 घंटे में आपको घर पे पानी फराहम हो जाएगा, जो 10 दिन में भी नहीं होता। मैं गुलशन में रहती हूँ, हसन स्क्वायर के पास। जब तक मैं जाके शुरू के दिनों में अपनी शक्ल नीपा के हाइड्रेंट पे ना दिखाऊं, वो एक बुजुर्ग सी खातून को देख के वो बेचारे कुछ कर देते थे। उसके बाद उससे भी गया मामला। 10 दिन एक बूंद पानी नहीं, कैसे मुमकिन है कोई बताएगा? अच्छा, जब मैंने हेल्पलाइन के ऊपर, मतलब मेरा हेल्पलाइन पे फोन करने पे जो महीने का बिल है वो 1000 रुपए का वो बन रहा है। 1560 रुपए का टैंकर गेट पे खड़े हुए टैंकर ड्राइवर के ये कहने पे कि चाय पानी के पैसे तो 2000 रुपए का पड़ता है 10 दिन का। और हर 10वें दिन मुझे हेल्पलाइन पे रोज सुबह को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 7 बजे फोन करूंगी तो शायद आपकी कॉल मिले। उसके बाद वो कहते हैं, उनसे पूछो कि भाई कौन सा टैंकर आपने मेरे घर के लिए वो किया है, कल आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, रात को आ जाएगा। ना सुबह होती है ना शाम होती है। ठीक कैसे गुजरेगी? जब मैंने उसको मालूमात की तो मालूम ये हुआ कि वो हेल्पलाइन सर्विस भी कराची वाटर बोर्ड की अपनी नहीं है, वो भी किसी प्राइवेट इदारे के पास है। टैंकर्स का ठेका किसी और क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर के पास है। कॉर्पोरेट को जो है वो इंडस्ट्रीज को पानी देने में और डीएचए को पानी देने में उनको ज्यादा मुनाफा है, और हम जैसे लो इनकम एरियाज को कोई फायदा नहीं है। तो तहसीन फातिमा हो या कोई भी हो दुनिया का, उसको तमाम जिंदगी पानी के बगैर रहना है। ठीक है, ये इशू है और ये हर जगह नजर आता है। बदकिस्मती ये है कि जैसे मैंने कहा कि बेहिस होते जा रहे हैं हम। पहले लोग आर्टिकल लिखते थे, लेटर टू द एडिटर लिखते थे ना, तो ये जो हमारे इदारे हैं केएमसी, आज अब मैं आने से पहले आरिफ हसन साहब के साथ बैठे थे हम, बैठते हैं हर जुमेरात को, तो वहां भी यही बात आ रही थी कि यार डाउन में आर्टिकल भी लिखें तो किसी के मैं एक ऐड कर दूं। पिछले 3 महीने से मैं खुद तो इस वक्त किसी मीडिया कंपनी में काम नहीं कर रही हूँ, तो जाहिर है कि मेरी आवाज भी अब उस तरह नहीं सुनी जा सकती, लेकिन मुझे आखिर अपने कुछ सहाफी दोस्तों के जरिए आधे घंटे में टैंकर हासिल करने की उस आई एम सॉरी बेहद शर्मनाक कोशिश से गुजरना पड़ रहा है, जो मुझे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि मैं उन लोगों में शामिल हूं जो सिफारिश करवा के, मैं अपने अंदर अपने आप से कितनी शर्मिंदा हूं
کہ میں اس شہر کے باقی لوگوں کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی سفارش کر کے پانی حاصل کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اب میرا ایک صحافی دوست جو ہے وہ، میں اس کو لکھتی ہوں، واٹس ایپ میسج ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر کال آ جاتی ہے ڈرائیور کی، جو 10 دن میں بھی نہیں آتی۔ جی، اظہر جمیل صاحب جو ہیں کنسرن سٹیزن کے روئے رواں ہیں اور شہری مسائل پہ کافی گفتگو ارینج کرتے ہیں۔ جی، میرا یہ کہنا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کنسلٹ کیا جائے عوام سے کوئی پروگرام بنانے کے لیے، ماسٹر پلان بنانے کے لیے، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک سوال کہ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے واقعی اسٹیک ہولڈرز جسے آپ کہتے ہیں عوام کو اور اس کے مختلف سیکشنز کو، ان کو آپ کیسے انوالو کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کیونکہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں سٹیزنز الائنس میں، ہم ایک تو چیز یہ کر رہے ہیں کہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صرف تنقید نہیں کرنی چاہیے، سولوشنز لینے چاہیے۔ اب جیسے ایجوکیشن پہ، ٹرانسپورٹ پہ، ہیلتھ پہ ہم لوگوں نے، ٹرانسپورٹ پہ تو نہیں، اب اس پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، اکانومی، ٹیکسیشن پہ ہم نے پوزیشن پیپرز بنائے۔ کل نہروں پہ بھی بات کی، اور ہماری کوشش ہے کہ نالج بیسڈ سولوشنز دیں۔ ان نالج بیسڈ سولوشنز کو ہم لوگوں میں لے کے جائیں، میڈیا میں لے کے جائیں، تاکہ پبلک کا کوئی موبلائزیشن ہو سکے۔ جو بات کہہ رہی ہیں نا تحسین، کہ انہیں حکمرانوں کو یقین ہے کہ اٹھیں گے نہیں، عوام سو رہے ہیں، انہیں سونے دو، اور جان نہیں ہے۔ اور وہ فیض صاحب نے بھی اس پہ نظم لکھی ہے۔ تو ہمیں کوئی طریقہ نکالنا چاہیے، یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے۔ اب میرا زیادہ وقت، زندگی تو میری مہراج محمد خان کی سیاست کے ساتھ گزری ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ آیا کہ بھئی جہاں حالات اتنے خراب ہو گئے اور کوئی ایفیکٹو ہی کوئی نہیں ہے، تو مل کر کے کیا جائے، جو لیفٹ کی پارٹیز ہوں، پروگریسوز ہوں، سول سوسائٹی ہو، لیکن ہمیں نالج بیسڈ سولوشنز دینے ہوں گے۔ اور اس لیے میں آج بھی ادھر آیا ہوں تاکہ کچھ آپ لوگوں سے سیکھ کے جاؤں، اور اس چیز کو ہمیں آن گوئنگ بیسس پہ جاری رکھنا ہے۔ اور جس دن ہم لوگوں نے لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کر دیا، 100 کر لیں، 200 کر لیں، آخر کار یہ چیز ڈیولپ ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ کے کامنٹس؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ جی بھائی نے جو بات کی ہے وہ کافی ہے، 2-4 جملے اور میں سب سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ السلام علیکم سر، میرا نام عثمان ہے اور میں 3rd ایئر کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں پہلے ہی پانی کے اتنے مسائل چل رہے ہیں، ٹینکرز کے مسائل ہو گئے، یہ ہو گئے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ کراچی کا پانی کنجر لیک سے آتا ہے، کنجر لیک کو پانی ملتا ہے سندھو دریا سے جو کہ بہتا ہے، اوپر سے اس پہ ابھی ریسنٹلی کینالز کا ایشو چل رہا ہے۔ کیا یہ ہمارا ایشو، ہم سب کا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، اس پہ بات کریں کہ آگے ہمیں اس چیز نہ کرنی پڑے؟ یہ ہمارا ایشو ہے اور شہر ہمارا خشک سالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، خاص کر بلدیہ ٹاؤن، ارنگی ٹاؤن، منگو پیر، ماری پور، شیر شاہ اور کچھ حصہ نارتھ نازم آباد کا بھی، جو ہب ڈیم سے پانی لیتے ہیں، وہاں پہ 10 دن، 12 دن، 15 دن کے بعد، اور ماری پور کے علاقے میں تو شیر شاہ کے علاقے میں یا اورنگی ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں پانی آتا نہیں ہے، اور لوگ یہ جو ساکران ہے اس طرف سے پانی یہاں لیتے ہیں، اور یہ جو شپونر کالج سے کٹی پہاڑی کی پٹی ہے، اس میں بھی میں چونکہ اس پٹی پہ رہتا ہوں، تو ہمارے ہاں 12-13 دن کے بعد پانی آتا ہے 2 گھنٹے کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کیسے سروائیول کرتے ہیں۔ یہ ہب ڈیم پہ ہم ایک طرف جو وہ شارع نورجہ ہے، ایک طرف کینجر جھیل والے ہیں جن کے ہاں دوسرے دن پانی آتا ہے، ایک طرف بورڈ انٹر بورڈ والے ہیں، اس والی پٹی پہ 15 دن، 12 دن، 14 دن کے بعد پانی آتا ہے۔ تو یہ ایشو ہے، اور جب یہ خشک سالی نہریں سوکھ رہی ہیں، سردیوں میں بارشیں نہیں ہوئیں، ہمارے کینال سوکھ رہے ہیں، ہمارے کینجر کا لیول اور گرا ہے، تو یہ ایشو ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں اس کے اوپر سب کو مل کے بات کرنی چاہیے
कराची वाला है, चाहे वो बलोच है, सिंधी है, पंजाबी है, पख्तून है, उर्दू स्पीकिंग है, वो कराची वाला है। हैदराबाद वाला है, हम सब सिंध वाले हैं और हमें इसके ऊपर बात करनी है। जी हरून साहब आप। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सुनने आया था आप लोगों को, सीख के उठता चंद बुनियादी बातें मैं उन पर गुफ्तगू कर लेता हूँ, 2-4 मिनट मुझे दे दीजिएगा, फायदा ही है बात करने का। नंबर 1, ये जो मास्टर प्लान होता है ना, ये बाइबल है। बाकी सारी डेवलपमेंट अप्रूवल्स विल बी सब्जेक्ट टू दिस मास्टर प्लान, वेदर इट्स KDA, सिंध गवर्नमेंट, हुएवर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सिंध असेंबली से पास जरूर करवाएं। ये जो हमारे ख्याल होता है ना कि KDA ने बना लिया और रख लिया, इट हैज गॉट नो लीगल स्टेटस टू बी ऑनेस्ट। हमने स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान 2020 को देखा था, वो 2020 तक चला भी नहीं है बाय द वे। अगर आपको याद हो, हमें तो असेंबली में था उसमें, और नहीं, वो तो बेसिकली काउंसिल ने पास किया ना, तो काउंसिल तो अथॉरिटी नहीं है, सिंध असेंबली अथॉरिटी है। सिंध असेंबली से कभी पास ही नहीं हुआ था। वो जिस दिन नई हुकूमत आई, नेक्स्ट डे इट वाज गॉन। मुझे तो नहीं पता कि वो इफेक्टिव था 2020 तक, तो 2011 खत्म हो चुका था। नंबर 1 बात ये। बहुत सारी बातें हुई हैं, प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को मैंने लिया है गुफ्त शनीद का। ये मास्टर प्लान से ज्यादा हमने शहर के मसाइल पे यहाँ बात कर ली है, अच्छी बात है। सर, जो फोरम्स है ना, वो इलेक्टेड फोरम्स होते हैं हमेशा, और उनकी सेलेक्ट कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। आप लोग यहाँ जरूर बात करें, लेकिन मुताल्लिका सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, चाहे वो सिंध असेंबली की हो, चाहे वो KMC की हो, या वो फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में हो, आप लोग अपनी सारी एक्सरसाइज को बातें करके, सजेशंस को, खदशात को लेकर वहां एक दफा जरूर जाया करें, बिकॉज दैट इज द राइट फोरम टू रेज योर इश्यूज। लीगल मैटर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उन सबको एड्रेस करने का फोरम वो है। और हमें हमारा प्रॉब्लम क्या है? बहैसियत सिटीजन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना गवर्नमेंट कर रही होती है, ना हमारे यहाँ अपोजिशन कर रही होती है। सब सियासत कर रहे होते हैं और अपने मतलब की सियासत कर रहे होते हैं। अगर अपोजिशन हमारे यहाँ ठीक हो और अपोजिशन हमारे यहाँ अकाउंटेबल ठहरा रही हो गवर्नमेंट को, तो आप लोग की यही वाली महफिल इस वक्त सिंध असेंबली में जमी भी होती और वहां के सारे खदशात अपोजिशन लीडर को दे रहे होते, एंड ही हैज गॉट द नंबर 2 सीट इन द असेंबली। नंबर 1 जो है वो लीडर ऑफ द हाउस के पास होती है, और नंबर 2 सीट, बाकायदा नंबर 2 सीट हाउस के अंदर नंबर 2 मैन है, वो खड़ा हुआ है आपके इश्यूज के लिए। तो आप लोग के जितने भी ग्रीवेंसेज हैं, मेरी सजेशन ये होगी कि कोई इसका यूनाइटेड फोरम करे और टाइम लें, और उन लोगों को जिनको आपने वोट देकर भेजा हुआ है, बेशक आपके वोट से वो आए हैं या नहीं आए हैं, चाहे वो काउंसिल लेवल के हों, यूनियन काउंसिल लेवल के हों, या टाउन लेवल के हों, या मेयर लेवल के हों, या सिंध असेंबली के लेवल के हों, अपने ग्रीवांसेस को जरूर लेकर जाए। मैंने जो आज बातें सुनी है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो टाउन हॉल्स में, बाहर तो टाउन हॉल्स होते हैं, यहाँ पे हमारा टाउन हॉल अभी हमें डिसाइड करना है किसको कहेंगे, लेकिन एक टाउन हॉल में, KBC का एक हॉल है, मुझे पता है, ऊपर वाला जो है वहां टाउन हॉल उसी का। तो हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास फोरम्स है। बदकिस्मती से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ बैठ के अपनी सारी बातें करके हम चले जाएंगे, फिर इसका बेसिकली वो रिजल्ट आउटपुट नहीं आ पाएगा जब तक कि आप उस मुताल्लिका फोरम पर भी जाएं। तो जहां भी आप बैठे, मैं गवर्नमेंट के साथ हूं इस वक्त, आपको पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी वही मशवरे दे रहा हूं कि जिन मशवरों से आपकी आवाज की कोई रेलेवेंसी बनेगी, कोई उसकी ऑब्जेक्टिविटी होगी, कोई उसकी रेजोल्यूशन की तरफ मैटर जाएगा। आप सिटीजन कमेटी चला रहे हैं, आप अर्बन रिसोर्स सेंटर चला रहे हैं, सब आप NED से हैं, अली भाई अपने इंटेलेक्चुअल हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वॉइस रेस करते रहते हैं, हमने गुस्से का इजहार भी कर लिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस मीटिंग के बाद इसका डॉक्यूमेंट क्या बनना है। आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि भाई इसको कोई ओनरशिप ले, हमने इतनी सारी बातें की हैं, बेशक अर्बन रिसोर्स सेंटर ले, वेयर इज इट ऑल गोइंग? यू सी, दिस इज व्हाट वी बेसिकली डू, वी सिट, वी टॉक, वी रेज इश्यूज, रेलेवेंट इश्यूज, इन्होंने रेज किया, लेकिन इसकी कंपाइलेशन में कहां जाना है सर, जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। वेरी गुड। वेरी गुड सर, मैं तो नहीं पता ना, आई एम जस्ट स्पीकिंग माई माइंड। कर लीजिएगा मेरे साथ मीटिंग, आई एम अवेलेबल। तो मैं, हाँ,
एक बार याद रखें, जहां भी जाएं, ये मेरा पैशन है, अली भाई जानते हैं, ये लोग मुझे जानते हैं, जो मेरा मानना ये है कि ये जितने इश्यूज हमने यहाँ बात की है ना सर, उसका जो हल है, वेदर आई एम इन दिस पार्टी और दैट पार्टी, आई डोंट केयर, इसका हल ये है कि आपके पास एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम। आप में से किसी बंदे ने यहाँ बैठकर जो है ना उससे ऊपर बात ही नहीं की अभी तक। तो इसका मतलब है हम सब के इश्यूज यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, दे आर रेलिवेंट टू ओनली लोकल गवर्नमेंट। अगर आपके पास एम्पावर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड सिस्टम हो, जो इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस हो और अपने फैसले खुद कर सकता हो, दैट इज योर फोरम। जी, टाइम इज ओवर। आप तमाम खवातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपका तौहीद भाई आपका भी शुक्रिया, आपका ज्यादा शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को चुना, यहाँ हमें मौका दिया कि मैं भी एज ए पार्टिसिपेंट हूँ, एज ए मेहमान हूँ, लेकिन ये मेजबान का दर्जा दिया मुझे, तो आपका बहुत शुक्रिया। अब